Friends, today we are going for the third session of soft skills and we will be learning interview, job interview, which is much more important for the future generation or the generation like yours. We will be learning about job interview, objective of interview, keys to successful interview, to know thyself. It is knowing ourselves, different types of interviews, and at last we'll be knowing how to prepare for an interview in other three sessions. So, my dear friends, doing well an interview is a science as much as it is an art, and this requires diligent preparation along with the ability to be at ease in the interview room. It's also that you should be comfortable and confident while discussing why you are the best fit for that particular role. Interviewing, it is a skill in itself, which your ability to interact with the interviewer and to articulate your thoughts are factors that are just as important in getting the job as are the qualification listed on your resumes. We all need interview skills. Why we require these interview skills? In a wide range of situations, the ability to answer tough questions and to stay cool under pressure is extremely valuable. Perhaps you are looking for a new job or you are looking for a promotion. Maybe you need a re interview for your own job, or maybe you want to brush up on with your interview skills before meeting with a potential new client also. Before moving to this interview, we shall know the story of Chandan Kumar. Who is this Chandan Kumar? Why I am bringing this story here? I will be telling you. Despite failing to get into these IITs and NITs, he was set on one goal to find his dream job in a product based companies. After refusing an offer from a small time company during his campus placements, he applied to several companies. He also asked his friends to refer him internally. He reached out to HRs on LinkedIn, but none of that also worked. So he started to apply for big dream companies. He started dropping his resumes into their job portal. And 3 months later, he realized that those things it doesn't work at all, especially for freshers, and especially if the people are not from a premium college or the sophisticated college or what to be called as ranked college, esteemed college. They won't fit into that particular interview. And then he pursued his dream relentlessly. After 3 months, he finally achieved it. Now, there are lakhs of freshers and developers in service based company like Chandan in our country who are extremely talented. But the problem is they are unable to get a job in a product based companies. Either the companies do not visit colleges during campus placement or outright reject freshers application. Most of us, we would like, we would love to work in a product based companies for various reasons. It might be due to the pay, perks, and the prestige that come with these companies, which are inviting. You get to work with a cutting edge technologies, and you will be surrounded by product minded people. Overall, it can lead to a satisfying career in the longer run. But the important question here is how to get a job in product based companies. So, here in the three sessions, you will be exactly knowing what is an interview, what are the keys for the successful interview, how to know thyself, what are the types of interviews that the people might come across, and what to say
and how to prepare for job interviews. So these are the things that you are going to learn in the next 3 sessions. Ready, my dear friends? So now we shall see what is an interview. An interview is a face-to-face oral communication. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So interview, it might be one-to-one or it might be of a group also, or a discussion interview to confer your qualification. So to know about your qualification, how academically you are sound, to evaluate your capability, your skills. So what is your positivities, what is your strength, what is your weaknesses? To evaluate, to examine your capacity, to examine your talent. This type of interviews, it is much more necessary. And to determine your skills and temperament. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, how well you can do in that particular field. So that you have to know. And interview is expressing thyself. So what all you know, what all you have learned, you will be expressing in the interview. What are the objectives of an interview? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ the personality of the job aspirants. So what is a personality? That we have already discussed in our last session. So personality means overall development of a person. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್, an important phase in individual's life. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಾಬಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾಳಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಹುಡುಗ ಸರಿ ಇದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? Each and every field has an interview. So this is very important phase in your life. ನಿಮಗಿನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು, ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೋ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. So that is interview for a job. And in interview ನಲ್ಲಿ, in an interview, the interviewee becomes important. ನೀವು ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿ ಅಂದರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಯು, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಯು,
he becomes much more important there. And interview brings out the personality and the character of the interviewee. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೀ. All that she asked simple question, why you want this job? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಬೇಕು? ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಅಟರ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರು ತಪ್ಪು. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾರು ಜಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂದು, ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಅಟರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ನಾನೇ ಸವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. It also shows what kind of a person the interview is and what are their expectations. ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ವೇ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, what are the questions they are going to ask, how we are going to answer them, ಯಾವ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. A single interviewer or a panel of interviewers may interview a candidate. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ they are interviewing a candidate for a particular job. See the nervousness there. And the questions may be related to the candidate's education. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. They will be asking questions that are related to our education, the field in which we are expertised. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They will be asking about our strengths. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಾಬ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂఈ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೇ ಅವನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. The decision of both
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಟುಡೇ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ at the initial stages are conducted over phones and also through video conferences. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ 1-to-1 ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸೆಷನ್ಸ್. The candidates who succeed in the initial round are called for face-to-face interview. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀಸ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಸೊ ಏನು ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಬೈ ಹೈರಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಬಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಹೀಗೆ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಉಗುರು ಕಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೋಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏರಪೇರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಐಸ್ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದೇನೆಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸ್, ಬ್ರೇಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಪಾಸ್. ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ನಿಮ್ಮ CV, ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕರೀತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಯೋ ಟೈಮ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಳಗಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್.
ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಶೂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಚಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀಸ್ that you need before preparation. These are the keys to face the interview better. Next class alli ನಾವು we shall know further about knowing thyself. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನಲ್ಲಿ I will let you know about that. Okay, till then, take care. Bye bye. See you.